پاکستان ریلوے کے افسران اور مزدوروں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج جس سفر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن جس جدت کے ساتھ ہمیں محنت، دیانتداری اور کاوش کی طرح لے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ایک تاریخ مرتب کر رہا ہے۔ جناب والا، کراچی وہ شہر ہے جس کی حقیقت سے معاشی اور معاشرتی طور پر ہم قطعاً انکار نہیں کر سکتے۔ آج سرکولر ریلوے کا یہ تحفہ اور اس کے ساتھ 7 اور دوسرے چھوٹے اور بڑے منصوبے، جس کا پس منظر اگر پاکستان ریلوے کا مورخ آپ کی تاریخ کو لکھے گا تو اس انداز سے لکھے گا کہ اس منصوبے کی ڈائریکٹیوز پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے دی اور اس عظیم معاشی اور معاشرتی شہر کے باسیوں کو 21ویں صدی کی ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کا شرف پرائم منسٹر عمران خان کو ملا، اور اس کے پس منظر میں اس کی ٹیم، اسد عمر کو اس کی وزارت، علی زیدی اور اس کی وزارت کے ساتھ سندھ حکومت، FWO اور ہمارے آفتاب صدیقی، سمر خان جیسے بے شمار لوگوں کی قربانیاں اس اور دوسرے پروجیکٹ کے کارخانے نمایاں میں نمودار نظر آئیں گی۔ سر، کراچی وہ شہر تھا پرائم منسٹر جس کے اندر 1971 سے لے کر 1978 تک 7 سال میں اس شہر میں رہائش پذیر تھا۔ اس شہر میں پڑھا، گولڈ میڈلسٹ لیا، وکالت کی، اور مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ جب میں سندھ مسلم لاء کالج سے اپنے دائیں طرف مڑتا تھا، تھوڑا پیدل سفر کرنے کے بعد اگر ہمارے جیب میں پیسے ہوتے تھے، جوانی کا وقت تھا، بھوک تھی، اس بے سر و سامانی میں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو بنس روڈ کے اوپر لسی اور ربڑی ہم کھا کر لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ پھر اگر ہمارے جیب کے اندر کچھ اور سکے ہوتے تو 4 آنے دے کر ہم اس ٹرام کے اوپر بیٹھ کر اس شہر کی سب سے بڑی تاریخی مقام، تاریخی ورثہ ایمپریس مارکیٹ پر جا کر پہنچتے تھے۔ اس واقعے کو 40 سال گزر گئے۔ بدقسمتی سے کراچی ترقی کرنے کی بجائے کچرا کنڈی بن گیا۔ پرائم منسٹر، آپ نے مجھے 9 مہینے پہلے جب یہ قلمدان سونپا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کر سکو گے، اس کی آپ بیتی بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1966 کے اندر میں نے 3rd ایئر کے اندر اسٹوڈنٹ کا ایک وفد بیرون ملک جا رہا تھا، جس میں ہم پاکستان ریلوے کے ذریعے ایران میں داخل ہوئے، ایران سے ٹرکی ریلوے میں گئے، وہاں سے یوگوسلاویا، اس وقت چیکوسلاویکیا، جرمنی اور اس کے بعد آسٹریا۔ یقین کریں کہ اس وقت 1966 کے اندر
पाकिस्तान रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी कोचेज ईरान और तुर्की से बेहतर थी। आज हालत ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने ये मनसब संभालते ही सबसे पहला जो मुश्किल काम किया वो ये था, सबसे पहला जो मुश्किल काम था वो ये किया कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस का एजेंडा अपने अफसरों के सामने, और वो एजेंडा क्या था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान रेलवे जिस तरीके से दूसरे स्टेट एंटरप्राइजेज हैं तबाह हाल हैं, उसी तरीके से रेलवे भी उनमें से एक है कि हमने इसको मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। प्राइम मिनिस्टर, आज आपको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीने के अंदर पाकिस्तान का ये इदारा जो 50 साल से बाकायदा नुकसान के अंदर जा रहा है, वो मुनाफा बख्श इदारा खुदा के फजल से रेलवे के अफसरान और मजदूरों की हिम्मत की वजह से बनेगा। अगर आप ली क्वान यू की बुक पढ़ें, द सिंगापुर स्टोरी, अगर आप मातीर मोहम्मद की बुक ए डॉक्टर इन दी हाउस पढ़ें, अगर आप नेल्सन मंडेला की किताब ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ें, और फिर अगर आज आप इमरान खान को सुने, तो इन सारे आलमी लीडर्स के अंदर एक कदर मुश्तरक है। वो ये कहते हैं कि जब तुम इस्लाहात की तरफ जाओगे तो एक छोटा जैसा तबका हमेशा आपके रास्ते को रोकेगा। आज अल्लाह का शुक्र है, उस छोटे जैसे तबके को कंटेन करना पाकिस्तान रेलवे के मजदूर और इनके अफसरों की काविशों से नाकामी की तरफ वो जा रहे हैं। इसलिए कि हारता वो है जो हार मानता है, और आपने ये सिखाया है। इंशाअल्लाह ताला 50 साल से जो रेलवे नुकसान की तरफ आ रहा था, चंद महीने में इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि सवाए पेंशन के 1,35,000 पेंशनर के अलावा जो रनिंग बिजनेस है जो 50 साल से नुकसान में था, चंद महीने में पाकिस्तान का ये इदारा मुनाफा बख्श इदारा खुदा के फजल से आपके सामने आएगा। आखिर में मैं आपकी कराची की टीम और उनके सुरखेल गवर्नर सिंध असद उमर, अली जैदी, रज़ाक दाऊद, शौकत तरीन, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। आसिफ सिद्दीकी, समर खान, और फिर खासकर फवाद चौधरी साहब को यहां पे आने पे, इसलिए कि इंशाअल्लाह ताला इनकी वजह से हमारी हेडलाइन KCR की जबरदस्त लगेगी। मैं सारे MNAs, सारे MPAs, सियासी और समाजी शख्सियात जो कराची की हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए कि अगर हमने कराची के शहर की रोशनियों को दोबारा 1970 की दिहाई के अंदर लेकर जाना है, तो ये और उसके पाकिस्तान रेलवे के दूसरे बेहतरीन मंसूबे जिनके ऊपर ग्राउंड पे इस वक्त वर्क शुरू हो चुका है, मैं सेक्रेटरी पाकिस्तान रेलवे को और उनकी सारी टीम और अफसरान को और मजदूरों को बिलखसूस मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी हिम्मत और अनथक कोशिश की वजह से ये रोशनियों का शहर खुदा के फजल से उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है,
दोबारा अपनी हैसियत को हासिल करेगा। इस रीजन के अंदर पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आजम खान स्वाति साहब, थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कोई भी काम